And I would like to call upon the chairman of 21st Century IAS Academy, Krishna Pradeep sir, to give his handful information to you. Every year, you know that around 11 lakhs people are applying for the civil service exam. So none of them, usually 99% of them will fail. Only less than 0.1% will be successful. And among these 0.1% people, again 99% cannot get it in the first attempt. So how do you crack the civil service in the first attempt? What should be the criteria? And is there any secret behind that? So there are no secrets. Everybody knows that. You also know this. You would have witnessed various videos also. How to crack the civil service in the first attempt. So here I have identified 8 points, Ashtanga Marga, you can follow them. So the 8 points of cracking the civil service in the first attempt. So what is this Ashtanga Marga? So first you have to crack the syllabus before cracking the IAS. So what syllabus? You have to crack the syllabus into its elemental parts. What is that elemental parts of the syllabus? Divide the syllabus into 4 papers. The UPSC has already cracked the syllabus into 4 papers. Each paper has several subjects. And I think in all there are as many as 15 subjects. Suppose in the General Studies paper 1, you have world history. History related part is maximum in the paper 1, including the modern Indian history, national movement, then post-independent India, and world history. There are 4 parts related to the history. And as of course, culture, Indian culture. From ancient period to the modern period. Ancient, medieval and modern culture. So in all, there are 5 areas exclusively related to the history. So that is the primary criteria that we have to need to identify. What are the areas related to which subject? Second, you have a topic related to the Indian society, social issues. Indian society, including the problems associated with the population, women, and urbanization. Apart from the general social issues. And examiner is giving almost 50 to 70 marks from the Indian social issues. And that too focusing on the more recent issues associated with the society. Something like the impact of work from home on the Indian society, on the Indian family system. So such kind of questions are also being asked. And apart from that society, you also have a geography related area. So identify the specific areas related to each paper. And in each paper, what are the subjects involved? And in each subject, what are the topics involved? And if you by heart the syllabus first, then you can identify what is important and what is not important. Usually, you come to the faculty before the examination to identify certain areas of importance, important questions. Some people also ask IMP questions. So what is IMP? Imp. Imp means a small devil actually. ఒక పిల్ల దెయ్యం అంటారు చూడు. సో పిల్ల దెయ్యాలని ఇంప్ అంటారు. ఇంపు క్వశ్చన్లు కావాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? దెయ్యపు క్వశ్చన్లు కావాలి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని ఫుల్గా అంటుంది. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్యాకల్టీ ఇస్తారు. సో ఫ్యాకల్టీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు? ఇప్పుడు 10 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు. 10లో ఎందుకులే అని చెప్పి నువ్వు 5 చదువుతావు. నువ్వు దాంట్లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకుంటావు. 5లో 3 గుర్తుంటాయి, 2 వస్తాయి, 1 రాస్తాం, సగం తప్పు అవుతుంది, సగం కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫ్యాకల్టీ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు? బికాస్ దే హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ది ఎగ్జామినేషన్, దే హ్యావ్ అనలైజ్ ది ఎగ్జామినేషన్, దే ఐడెంటిఫైడ్ ద సిలబస్, స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సిలబస్. బై analyzing the previous year question papers and the syllabus, faculty is in a position to identify the
the important areas. So you can also do that. If you can able to crack the syllabus more properly, it is possible for any candidate to identify the important areas. Second thing, classify the syllabus into various subjects, then core areas and the non-core areas. So in the entire syllabus of 15 subjects, suppose as I told you, in the paper 1 only there are 5 areas. In the paper 2, you have polity, governance, welfare administration and international relations. Then in the paper 3, you have economy, which is named as the economic development. Actually, the name of the title of this area is economic development, with 10 chapters unit. 10 units within the economic development. Then there is science and technology, biodiversity and environment, and disaster management and also security management. The areas of syllabus in the paper 3 and the areas of syllabus in the paper 4. Overall, the paper 4 is related to the ethics, integrity and aptitude. And within this ethics, integrity and aptitude, broadly there are 2 areas. One is the theory subject and the other is the case study subjects. Within the theory subjects, there are relevant areas with various subjects, including some areas are related to administration, that is public administration related areas, governance related areas. 3 units are there which are exclusively connected with the public administration or governance. Then 1 unit is connected with the sociology and 2 units are connected with the psychology. Sociological aspects, psychology aspects and governance and administration aspects. So you have to crack the syllabus, classify the syllabus into these dimensions. Identify with which subject that is a particular topic is related to. So among all these subjects, identify the core areas. The core areas are common to both prelims and the mains. Fortunately, your syllabus in the examination is common for, majority of the syllabus is common for the both prelims and the mains. Suppose in the prelims you have 7 areas in the general studies part. One is first unit is the current affairs, then followed by history, then geography, economy, polity and governance, and environment, science and technology, general science in fact. So all these areas other than the current affairs, they are common for both prelims and the mains. Current affairs is not specifically given in the main syllabus. Though current affairs is not specifically given in the main syllabus, you need to be well versed with the current issues also. Because the fundamental questions, the fundamental static subject would be asked with the current tail, with the current orientation. So therefore, current orientation is also important for the mains. So prelim syllabus, other than the current affairs, remaining all the 6 units are common for the mains as well. So these 6 units, history, geography, economy, polity, and science and technology, environment and ecology, they are all the 6 areas which are common subject, core subjects. Remaining all other subjects are the non-core areas. So like the areas like security management, disaster management, the Indian society, these are the non-core areas. And after identifying the core and non-core areas, draw a timetable of yourself. Everybody draws a timetable, but you fail to follow the timetable. This is a promise. And usually in the 99% cases, whoever draw the timetable will fail to follow the timetable. The people usually will fail to implement their plan. So, because you have to have the targets, because it's a lengthiest examination in the world. 1 year cycle, examination cycle is completely 1 year cycle. So since it is a 1 year examination cycle, you need minimum 2 years for the preparation. 1 year preparation in advance before writing the examination. And in the year of examination, you have to take another year. So totally you are supposed to spend minimum 2 years. But minimum 2 years may not be adequate. So unless you have a thorough preparation at least for 3 years, minimum basic preparation for 3 years, this is not possible. So you need to have yearly target first. Yearly target followed by monthly targets and weekly targets and daily targets. Daily you have to have a plan. Then 6 days of daily plan should be converted into a weekly plan. 4 weeks of plans should be converted into a monthly plan. Then finally a yearly plan.
So how you should plan the daily schedule? The daily schedule should be based on the 789 formula. So what is this 789 formula? You need to sleep for 7 hours a day, minimum 6 hours and not more than 8 hours. So via media in between you take 7 hours, not less than 6 hours, not more than 9 hours, not more than 8 hours. So in between take 7 hours. బికాస్ 6 అవర్స్ కన్నా తక్కువ పడుకుంటే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి మూర్చిపోతాం, డైరెక్ట్గా మూర్చిపోతాం. అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాతనే మూర్చిపోవడం ఏంటి? ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, నేను చూసిన స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను. మీ మధ్యలోనే 2-3 ఉన్నారు, ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళి విపరీతంగా ప్రిపేర్ అయిపోయారు. అంటే రోజుకి 24 గంటలు ఉంటే మినిమం 25 గంటలు ప్రిపేర్ అయ్యారు. అది ఆ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవడంతో ఈ టెన్షన్ పెరిగిపోయి, ప్రెషర్ పెరిగిపోయి, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోయి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ చూడంగానే ఇక మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి రెడ్ అయ్యి వైట్ అయ్యి ఏ కలర్లో పెడితే ఆ కలర్లో తిరిగిపోయి పడిపోతారు, ఎగ్జామ్ రాయలేరు. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ ప్రాబ్లం గర్ల్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నాకు తెలిసిన 5 స్టూడెంట్స్లో 3 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఇలా ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత మూర్చిపోయి పడిపోవడం. అంటే ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల, టెన్షన్ వల్ల ఒకేసారి బ్లాస్ట్ అయిపోయి అలా పడిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే ఈ గర్ల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయంటే వీళ్ళు పడుకోకపోవడమే కాకుండా తిండి కూడా తినరు. ఆ కారణంతో అంటే నిద్ర ఇంపార్టెంటే, తిండి కూడా ఇంపార్టెంటే. తిండి తినాలి అని చెప్పి తెగ తినేయకూడదు, మళ్ళీ రీజనబుల్గా తినాలి. సో 7 అవర్స్ అయితే మినిమం పడుకోవాలి. తర్వాత 8 అవర్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సపోజ్ 8 అవర్స్ యాక్టివిటీస్లో ఒక 5 అవర్స్ క్లాస్ అనుకోండి, అండ్ ఒక 3 అవర్స్ మీరు మిగతా యాక్టివిటీస్, అంటే మీరు స్నానం చేసినా చేయకపోయినా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సమాజం మిమ్మల్ని ఊరుకోదు మళ్ళీ. బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ బాత్, దెన్ అదర్ యాక్టివిటీస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ఫుడ్, దెన్ సోషల్ టైమింగ్స్ అంటే మీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలి, మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలి, అండ్ ఇటువంటి అన్నీ కలిపి ఒక 8 అవర్స్. దెన్ ఒక 9 అవర్స్ ఇప్పుడు చదువుకోండి, అంటే ఆ 9 గంటలు చదువుకోవాలి రోజు. అది సో 9 అవర్స్, 7, 8, 9, 7 అవర్స్ స్లీప్, 8 అవర్స్ యాక్టివిటీ అండ్ 9 అవర్స్ స్టడీ. SAS 789 is equal to SAS, స్లీప్, యాక్టివిటీ, స్టడీ. సో ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకుంటే బెస్ట్. అండ్ 5th ఫార్ములా ఈజ్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది మాక్ టెస్ట్. నాట్ జస్ట్ రీడింగ్ కంటిన్యూస్లీ, నాట్ జస్ట్ స్టడీయింగ్ ది కంటిన్యూస్లీ. మాక్ టెస్ట్లు ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మాక్ టెస్ట్లు అంటే ప్రిలిమ్స్ మాక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. సో మన దగ్గర మనం భవానీ శంకర్ సార్ ఒక మెడిటేషనల్ మెంటర్షిప్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అంటే మెంటర్షిప్ అనేది మామూలుగా అన్ని చోట్ల ఉంటుంది, మన దగ్గర మెడిటేషనల్ మెంటర్షిప్ ఉంది. అంటే మెడిటేషన్ ఎంత ఫోకస్డ్గా, ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తామో మెంటర్షిప్ అంత శ్రద్ధగా ఉంటుంది. అంటే ఈ గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు, ఈ మెడిటేషనల్ మెంటర్షిప్ గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు ఎనీ టైం వీళ్ళు సార్కి మెసేజ్ పెడతారు. ఇప్పుడు మిడ్ నైట్, కొంతమంది లేట్ నైట్ పడుకొని అలవాటు ఉంటుంది, 1 o'clock 2 o'clock వాళ్ళకి ఏదో డౌట్ వస్తుంది చదువుతూ ఉండగా. సార్ నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది అని మెసేజ్ పెడతారు. మెసేజ్ పెట్టగానే భవానీ శంకర్ సార్ దానికి ఇమీడియట్గా రిప్లై పెడతారు. ఆయనకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి సరిపోయింది. లేకపోతే పెళ్ళి అయితే ఏమవుతుంది, ఈ భద్రాత్రి ఎవరికి మెసేజ్లు పెడుతున్నామని అడుగుతారు. అది అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం జీవితంలో. సో కాబట్టి ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ కన్సల్ట్, ఈ మెంటర్షిప్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్. సో ఈ మెంటర్షిప్లో ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు మీకు ఇచ్చి ఉంటారు ఆ మెంటర్షిప్ బుక్స్. ఆ మెంటర్షిప్ బుక్స్లో ఏముంటుంది, ఒక 120 days ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఒకటి. ఆ 120 days ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ అన్ని, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ నాన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ 120 days కింద డివైడ్ చేశారు. సో 120 days కింద డివైడ్ చేసి రోజుకి ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ ఇస్తారు. సపోజ్ ఈరోజు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈరోజు మొత్తం ఒక 3-4 బుక్స్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి చదవాల్సిన 3-4 బుక్స్ కూడా అక్కడ లిస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ 3-4 బుక్స్లో ఉన్న ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఎన్సీఆర్టీ కానీ లేకపోతే ఇంకా స్టాండర్డ్స్ మెటీరియల్ కానీ అవన్నీ చదివేయాలి.
ఓన్లీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి ఈ 9 గంటల్లో చదివేయాలి. చదివేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో మీకు ఒక 25 క్వశ్చన్స్ తోటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అది అండ్ 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇట్లా ప్రతిరోజు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మార్క్ టెస్ట్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. ఇలా మార్క్ టెస్ట్లు ప్రిలిమ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మినిమం ఇట్లా 120 డేస్ అంటే ఒక 4 నెలలు ఇలా 3 times చదవాలి మీరు. 120 డేస్, మళ్ళీ 120 డేస్ అండ్ లాస్ట్ ఇంకో 120 డేస్. లైక్ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు మీకు ఎక్కువ టైం పట్టవచ్చు. సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు స్పీడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చదివిన టాపికే కాబట్టి. సేమ్ టాపిక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి, 2 సార్లు రిపీట్ చేయాలి. అండ్ థర్డ్ టైం చదివినప్పుడు ఇంకా స్పీడ్గా చదువుతారు. కొత్త క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంకా బాగా ఆన్సర్లు చేస్తారు. అంటే ఒక టాపిక్ మీద 3 times చదువుతారు, 3 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇలా మార్క్ టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా అదే టాపిక్ మీద మళ్ళీ అల్టిమేట్గా గ్రాండ్ టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో అంటే ఈ 120 డేస్ ప్రోగ్రామ్ని 3 times కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మినిమం ఒక 10,000 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు ఎగ్జామ్లో ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి? 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 10,000లో నుంచి 100 క్వశ్చన్లు రాకపోయినా మినిమం 90 అయితే వస్తాయి కదా. 90లో అన్ని క్వశ్చన్లు నీకు తెలియకపోయినా 80 తెలుస్తాయి కదా, అవి సరిపోతాయి కదా. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిపోవడానికి అదొక్కటి చాలు. అండ్ ఇది ప్రతిరోజు ఇట్లా ఒక సబ్జెక్టు, అంటే ఒక హిస్టరీ కానీ పాలిటీ కానీ ఒక సబ్జెక్టు, తర్వాత ఒక 1 hour పాటు కరెంట్ అఫైర్స్, ఒక ½ an hour పాటు CSAT, ఒక ½ an hour పాటు ఎథిక్స్. ఇలా ప్లాన్ చేసుకో. ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్, CSAT అండ్ ఎథిక్స్ ఇవి కామన్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పాయింట్స్. ఒక 30 days ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, ఒక 30 days మిడివల్ ఇండియా హిస్టరీ, ఇంకో 30 days మోడర్న్ అండ్ నేషనల్ మూమెంట్, ఒక 40 days పాలిటీ, ఒక 20 days ఏమో గవర్నెన్స్. ఇలా డివైడ్ చేసి మొత్తం సిలబస్ అంతటిని ఇట్లా 120 daysలో స్ప్రెడ్ చేస్తాం. అండ్ ఆ సిలబస్ నుంచి ఏ రోజుకు ఆ రోజు 25 క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ టెస్టులు రాస్తాం. వీకెండ్స్లో గ్రాండ్ టెస్టులు రాస్తాం. ఇట్లా ప్రతిరోజు మీరు చదివిన టాపిక్ వైజ్గా, మైక్రో టాపిక్ వైజ్గా ఏం చేయాలి? ఈ మార్క్ టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తర్వాత 6th ఫార్ములా ఆన్సర్ రైటింగ్. ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసాం. నెక్స్ట్ లెవెల్లో క్లియర్ చేయాల్సింది ఏంటి? మెయిన్స్ క్లియర్ చేయాలి. సో సిన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద మెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఆన్సర్ రైటింగ్ టెక్స్ట్. You have to make the practice of answer writing regularly. Daily you have to practice 5 questions, minimum 5 questions. ఈ 5 questions ఎలాగా? ఇప్పుడు సపోజ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తామని చెప్పాము. ఇప్పుడు సపోజ్ హిస్టరీ స్టార్ట్ చేస్తాం, 1 question దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దెన్ తర్వాత ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్, ఒక నేషనల్ క్వశ్చన్, ఒక ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. అండ్ తర్వాత ఒక ఎథిక్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్, అండ్ ఎథిక్స్లో ఒక కేస్ స్టడీ. ఈ రకంగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చదువుతావో ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక 5 questions. ఇందులో మళ్ళీ ఈ 5 questionsలో ఒక 3 న్యూ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, ఒక 2 ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. సో వై దిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్? ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. To understand and analyze the trend of the examination, how the examiner is focusing. Suppose ఈ మీకు ఇచ్చినటువంటి బుక్లో అప్స్కేల్ అనేటటువంటి బుక్లో, ఈ మెడిటేషనల్ మెంటర్షిప్ అనే బుక్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటి మీదనే క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 40 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేశారు. అనలైజ్ చేసి ఏం ఐడెంటిఫై చేసామంటే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, దాని మీద 12 times క్వశ్చన్ వచ్చింది. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీద కానీ ఆర్ పార్లమెంట్ అనే టాపిక్ మీద కానీ ఈ 40 yearsలో 12 times క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఓన్లీ 40 years ఎందుకు తీసుకున్నారో? UPSC ఎప్పుడు 1950లో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అనుకోకండి. ఎందుకంటే 40 years కన్నా ముందు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లేదు. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ 1979. సో 1979 కన్నా ముందు ప్రిలిమ్స్ లేదు. ఇప్పుడు 1855 నుంచి 1978 వరకు ఇండియాలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్గా మెయిన్స్ ఉండేది. మెకాలే కమిటీ రికమెండేషన్స్ మీద డిజైన్ చేసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అది. అప్పట్లో నువ్వు IAS కావాలనుకుంటే 3 options రాయాల్సి వచ్చేది.
ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెన్ సర్వీస్ కావాలనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ రాయాల్సి వచ్చేది. ఐపీఎస్ కావాలంటే 2 చాలు. ఇలా ఉండేది రకరకాల ఆప్షనల్ సిస్టమ్, హఫజాడస్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హఫజాడస్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్, UPSC has introduced a very big change on the recommendations of Kothari Committee in 1978. And from 1979 they have introduced this filtering examination called preliminary examination with a general studies paper and an optional paper. Prelims లో కూడా ఆప్షనల్ ఉండేది. సో 2012 వరకు ప్రిలిమ్స్లో ఆప్షనల్ ఉండేది. 1979 నుంచి 2013 వరకు ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఆప్షనల్ ఉండేది. 2008 వరకు కూడా. ఆ తర్వాత ప్రిలిమ్స్లో ఆప్షనల్ తీసేసి సీసాట్ పేపర్ని పెట్టారు. అండ్ 2 ఆప్షనల్స్ ఉండేవి. 1979 నుంచి 2 ఆప్షనల్స్ ఉండేవి. 2012 నుంచి 1 ఆప్షనల్ చేశారు. సో ఈ ప్రాక్టీస్ అనేటటువంటిది మీరు జనరల్ స్టడీస్లో ఒక 3 తీసుకోండి, ఆర్ లేకపోతే ఆప్షనల్లో ఒక 2 తీసుకోండి. అది జనరల్ స్టడీస్ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్, ఆప్షనల్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, ఆర్ GS పేపర్ 1, 2, 3, 4 నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్, ఆప్షనల్ నుంచి 1 క్వశ్చన్. ఇలా తీసుకుని ప్రతిరోజు కనుక ఫోకస్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తే, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసిన తర్వాత నువ్వే ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకుని 10కి 20 మార్కులు వేసుకో. సో ఎందుకంటే నీ అంతటి నువ్వే ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటావు కాబట్టి 10కి 20 వేసుకుంటావు, 100 కూడా వేసుకుంటావు దొరికితే అవకాశం. కానీ మనకి ఆత్మసాక్షి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి, నీ ఫ్రెండ్కి చూపించాలి ఆ ఆన్సర్. నీ ఫ్రెండ్ చూసి వాడు 0 వేస్తాడు, అది మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. ఎందుకంటే వీడు నాకన్నా బాగా రాస్తున్నాడు. సపోజ్ నీ ఫ్రెండ్కి ఆ ఆన్సర్ చూపించినప్పుడు కనుక వాడు 0 వేస్తే మీనింగ్ ఏంటి, నీ ఆన్సర్ అద్భుతంగా ఉందని అర్థం. వాడు కడుపు మంటతోటి నీకు 0 వేస్తాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, నీకు 7 మార్క్స్ వచ్చినట్టు. యూజువల్గా UPSC ఎగ్జామ్లో టోటల్ మార్క్స్, హైయెస్ట్ మార్క్స్, ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి వచ్చే మార్క్స్ 53 నుంచి 55% ఉంటాయి. నాట్ మోర్ దెన్ 55%. బికాజ్ UPSC ఈజ్ లుకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద యావరేజ్ క్యాండిడేట్స్, నాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాండిడేట్స్. యావరేజ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఎనీబడి హూ గాట్ మోర్ దెన్ 70%. యావరేజ్ అంటే ఏంటి, 55 నుంచి 60% వచ్చిన వాళ్ళు యావరేజ్. అండ్ నోబడీ గెట్స్ మోర్ దెన్ 55% ఆఫ్ ద మార్క్స్. సో ఈ 55% మార్క్స్ వచ్చినాయంటే నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్నట్టు, ఆర్ అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ టాప్ 10లో ఉన్నట్టు. సో కాబట్టి ఈ 55% రావాలంటే నీ ర్యాంక్ డిటర్మిన్ చేసేది ఈ ఆన్సర్ రైటింగే. నిన్న వచ్చిన వాళ్ళకి హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి చెప్పాం కదా. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి, హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ వల్ల బాగా రాస్తే నీకు ఎక్స్ట్రా మార్కులు ఏం రావు, చదివేటట్టు రాస్తే చాలు. బట్ నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోపోతే మాత్రం పెనాల్టీ మార్కులు ఉంటాయి. పెనాల్టీ అంటే నెగిటివ్ మార్కులు లాంటివి, బట్ నెగిటివ్ మార్కులు కావు. అది అంటే మార్కులు తగ్గించే అవకాశం ఉంది, ఆర్ అదర్వైజ్ మార్కులు వేయకపోయే అవకాశం ఉంది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ టు రీడ్ యువర్ పేపర్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఎగ్జామినర్ టు రీడ్ యువర్ పేపర్. అది సో ఎగ్జామినర్కి మీ పేపర్ చదవడం బాధ్యత ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఒక పేపర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తే UPSCలో ఒక 500 రూపాయలు ఇస్తారు. నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ చూపించి వాడికి ప్రదర్శించావనుకో, వాడేమో ఆన్సర్ చదవలేడు, దాన్ని తొందరగా కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే. సో ఒక పూటలో ఒక 20 పేపర్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. అంటే ఒక పూట అంటే ఏంది, మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి 1 o'clock వరకు 20 పేపర్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. నీ ఒక్క పేపర్నే పట్టు కూర్చుంటే ఆయనకు వచ్చే 500 రూపాయలు రావు. 500 ఇంపార్టెంటే, నీ పేపర్ ఇంపార్టెంట్. 500 ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకంటే నువ్వెవరో తెలియదు, నువ్వెవడవో నాకు తెలియదు అంటాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, నువ్వు నీ పేపర్ని చదువుకునేటట్టు చేయాలి, ఎగ్జామినర్ చదివేటట్టు చేయాలి. చేయాలంటే మినిమం నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది చదివేటట్టు ఉండాలి. లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ అడిక్వేట్. సో లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కంపల్సరీ. అది ఒకవేళ నీకు బాగోకపోతే చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ నిన్న మీరు వినే ఉంటారు. అండ్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, మీరు చిన్నగా రాస్తుంటే నీ అక్షరం సైజుని పెంచుకుంటాం. అంటే ఒక ఈచ్ లెటర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ a 1/4 centimeter. అలాగే మెయింటైన్ ఎ గ్యాప్, a 1/4 centimeter గ్యాప్ బిట్వీన్ వన్ వర్డ్ టు అనదర్ వర్డ్. సో వర్డ్స్ మధ్యన గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తూ అక్షరాల సైజు, లెటర్ సైజు పెంచుకుంటూ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి మించి ఇంకేం చేయలేము. ఇప్పటికిప్పుడు క్యాలిగ్రఫీ రాదు మనకి.
సో కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంపార్టెంట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ presentation of the quality of the answer is also important. And seventh point, current affairs. You need to read at least one newspaper a day. At least one newspaper. ఇక 2-3 చదివేవంటే యూ మే బి బాలకృష్ణ ఆర్ మోహన్ బాబు. సో కాబట్టి మినిమం అయితే ఒక 1 న్యూస్ పేపర్ కావాలి. ఇంతకుముందు హిందూ పేపర్ చదవమని చెప్పేవాళ్ళు ఒక 4-5 years క్రితం వరకు. 4-5 years నుంచి హిందూ పేపర్ సజెస్ట్ చేయట్లేదు, చదివినా పర్వాలేదు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద హిందూ పేపర్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రం కంపల్సరీగా చదవండి. అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ బిహైండ్ దిస్, వై ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో కాబట్టి ఆ పొలిటికల్ ఇష్యూస్లోకి పోకుండా ఇక్కడ నేను అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే, హిందూ పేపర్ మీద ఈ యూపీఎస్సీ ఫోకస్ తగ్గించింది, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. అండ్ యోజన, కురుక్షేత్ర చదవండి. కురుక్షేత్ర ఈజ్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎకానమీ. And some of the articles will be useful for the public administration if your optional happen to be public administration for the second paper, economy related, rural development related areas. And PIB news items kuda untayi. So ee press information bureau ki sambandhinchina current affairs. So because current affairs is the crux of the entire syllabus of the UPSC. Why current affairs is the crux? Because in the prelims there will be at least 20 questions based on the current affairs directly. And in the remaining static part also, there will be influence of the current affairs. And in the mains paper, at least 80% of the questions are based on the current issues. Generally say you can present better if you are having this current orientation, contemporary orientation. So combining all these things, you need to formulate your own notes. You have to develop your own notes. Don't try for the notes of somebody else. Usually candidates will be running after the notes of the successful candidates. That particular notes was useful only to him. It will never be useful for the other candidates because UPSC always looks for a different thing. So therefore you develop your own notes which should not be understood for anybody. మీరు తయారు చేసుకునే నోట్స్ వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కూడా అర్థం కాకూడదు, నీ ఒక్కడికే అర్థం కావాలి. అంటే సార్ మరి నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు, ఆ తమ్ముడు కూడా ప్రిపేర్ అవుతాడు, నువ్వే ఆల్రెడీ ఎంత బాగా అనుభవిస్తున్నావో తెలుసు. సో తమ్ముడి గురించి ఆలోచించు, నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించు. నీ నోట్స్ నీకు తప్ప ఇంకెవ్వరికి అర్థం కాకూడదు. నోట్స్ ఎలా ఉండాలంటే, నోట్స్ షుడ్ నాట్ బి ద రీరైటింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ పాయింట్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద ఒరిజినల్. ఇఫ్ యు ఆర్ రీరైటింగ్ ద ఒరిజినాలిటీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాపీయింగ్ అంతే. ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఒక సెంటెన్స్లో రాసుకోవాలి, ఒక సెంటెన్స్ని ఒక వర్డ్లో రాసుకోవాలి అంతే. ఇట్ షుడ్ బి కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ టు ఎ వర్డ్ ఆర్ ఎ సెంటెన్స్, నాట్ మోర్ దెన్ ద పర్టికులర్ డిస్క్రిప్షన్. ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదివి దాన్ని నీకు ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా ఒక బొమ్మ రూపంలో రాసుకో, ఆర్ లేకపోతే ఒక వర్డ్లో రాసుకో, ఆర్ ఒక టేబుల్ రూపంలో రాసుకో. అలా ఉండాలి నోట్స్ అంటే. డిస్క్రిప్టివ్గా మాత్రం ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. నువ్వు మెయిన్స్ నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నా, నెవర్ ప్రిపేర్ యువర్ నోట్స్ ఇన్ ఏ డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్. యువర్ నోట్స్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్, మ్యాప్స్, సింబల్స్ అండ్ ద వర్డ్స్. ఇలా రాసుకుంటే ఆ నోట్స్ నీకు ఎగ్జామినేషన్కి ముందు క్విక్ రివిజన్కి ఉపయోగపడుతుంది, సూపర్ క్విక్ రివిజన్కి ఉపయోగపడుతుంది. నాట్ జస్ట్ క్విక్ రివిజన్, ఫర్ ద సూపర్ క్విక్ రివిజన్. సో అలా నీ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉండాలి. అండ్ రివిజన్ అట్లీస్ట్ 3 times. బిగినింగ్లో చెప్పినట్టుగా మీకు 120 days ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను. ఆ 120 days ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎట్లా చేసాం, ఒక 1 yearలో 3 సార్లు చదివేటట్టు చేసాం. అది 1 yearలో 3 times చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి 120 days, దెన్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి రివైజ్డ్ అగైన్. సో ఈ మినిమం 3 times రివిజన్ లేకుండా ఎగ్జామినేషన్ ఎవరు పాస్ కారు, అంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఎవరు పాస్ కారు. ఇప్పుడు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ పీపుల్ విల్ బీ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్, దే కంప్లైన్ దట్ వీ హ్యావ్ మార్క్డ్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్ ఫర్ ద నోన్ క్వశ్చన్. అంటే తెలిసిన ప్రశ్నకి తప్పు ఆన్సర్ పెట్టానంట, అప్పుడు తెలియని ప్రశ్నకి తప్పే పెడతావు, కరెక్ట్ పెట్టు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ తెలిసిన దానికి తప్పే పెట్టి తెలియని దానికి తప్పే పెడితే నువ్వు కరెక్ట్ పెట్టేది దేనికి?
ఎందుకు జరుగుతుంది అట్లా, నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా అని కూడా బాధపడుతుంటారు. నీకే ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే నువ్వు 3 సార్లు రివిజన్ చేయలేదు కాబట్టి. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు రివైజ్ యూ ఎండ్ అప్ విత్ మార్కింగ్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఏ నోన్ క్వశ్చన్. కాబట్టి రివిజన్ చేయడం అనేటటువంటిది ఇగ్నోర్ చేయకూడదు, ఎప్పటికెప్పుడు రివిజన్ చేయాలి. ఇప్పుడు 9 hours ఒక ప్లాన్ చెప్పాను కదా, 789 ప్లాన్ చెప్పాను కదా. ఆ 9 hours కూడా 9 గంటలు అటెస్టేషన్ అయితే మనం చదవలేం. మరి ఎట్లా చదవాలి అంటే ఇది ఒక 1 hour పెట్టుకుందాం. ఈ 1 hourలో ఫస్ట్ 25 minutes నువ్వు బాగా చదవగలుగుతావు. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ రీడ్, ద మైండ్ విల్ హ్యావ్ ద రిసెప్టివ్ కెపాసిటీ ఓన్లీ ఫర్ 25 minutes. సో 25 minutes చదివిన తర్వాత 5 minutes బ్రేక్ తీసుకో. అంటే బ్రేక్ తీసుకోవడం అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఈ 5 minutesలో ఏం చేయాలి అంటే అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ ఆడుకోవడం ఇట్లా కాదు. ఆ 5 minutesలో రిలాక్స్ అవ్వాలి లైట్గా. అంటే రిలాక్స్ అవుతున్నా కానీ నీ మైండ్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ నువ్వు ఈ 25 minutesలో ఏదైతే చదివావో అది రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది నీ మైండ్లో. సో అట్లా ఆ 25 + 5, 25 + 5 అంటే ఇట్లా ఒక 1 hour అయింది. ఆ 1 hour తర్వాత 15 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటావు. ఇలా బ్రేకులతోటి నువ్వు కనుక ప్రిపేర్ అయితే దెన్ యువర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ విల్ బీ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ బెటర్ దెన్ రెగ్యులర్లీ కంటిన్యూస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 1 hour. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇది ఒక 120 days స్ట్రెచ్లో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సెకండ్ 120 days స్ట్రెచ్లో ఏం చేయాలంటే మెయింటైన్ 1.5 hour టైం. సో ఇప్పుడు 1 hour టైంలో 25 + 5, 25 + 5 ఆ తర్వాత ఈ రకంగా చెప్పాను. అలా కాకుండా సెకండ్ 120 days చదివేటప్పుడు 1.5 hour టైం పెట్టుకో. 1.5 hour టైం ఎందుకు పెట్టుకుంటావు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, నీకు తెలిసింది కాస్త. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ రీడింగ్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఇట్లా 25 + 5 మళ్ళీ 25 + 5 చేసిన తర్వాత ఆ 1 hourలో ఏదైతే చదివేవో ఆ 1 hourలో చదివిందంతా ½ hour మళ్ళీ రివైజ్ చేయి. ఏదైతే ఈ 1 hourలో చదివేటప్పుడు నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఎలా రాసుకోవాలి నోట్స్, వర్డ్స్లో, డయాగ్రామ్స్లో, సింబల్స్, ఇమోజీస్, టేబుల్స్, మ్యాప్స్, ఈ రకంగా ఉండాలి నోట్స్ అంతా. ఇది నోట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఎవడైనా బయట వచ్చి నోట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ చేసి చూడగానే అది ఎలా ఉండాలి అంటే వీడేదో నిధి ఎతకడానికి వెళ్తున్నాడు అనుకుంటా అన్నట్టుగా ఉండాలి. ట్రెజర్ హంట్ లాగా ఉండాలి అది. తప్ప డైరెక్ట్గా ఇది నోట్స్ అని చెప్పేటట్టుగా ఉండకూడదు. సో ఇవి స్పీడ్గా క్విక్ రివిజన్ చేసినప్పుడు అవన్నీ మళ్ళీ నీ మైండ్లోకి గుర్తొస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ద మైండ్ విల్ మెమరైజ్ దీస్ సింబల్స్ అండ్ emojis, words more quickly and longer time than when what is being written and presented in a description. సో కాబట్టి ఈ సింబల్స్ రూపంలో కనుక నువ్వు నోట్స్ తయారు చేసుకుంటే అది మైండ్లో ఎక్కువ ఫిక్స్ అవుతుంది, ఫోటోజెనిక్గా నీ మైండ్లో కూర్చుని ఉంటుంది, అండ్ దట్ వుడ్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. అలా 1.5 hour టైంలో మొదటి 1 hourలో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత ½ hourలో సబ్జెక్ట్ని రివైజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దాన్ని మొత్తం అంతా రివైజ్ చేసేస్తాం. అలా డైలీ ఈ అవర్లీ రివిజన్ ఉంటుంది, డైలీ రివిజన్ ఉంటుంది, అలాగే వీక్లీ రివిజన్ ఉండాలి. ఆ రివిజన్ ఆ రకంగా చేయాలంటే అదంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే నీ నోట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద నోట్స్ మేకింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద నెసెసరీ. So that is how your preparation strategy should be designed to make sure that you will be in a position to crack the civil service in the first attempt. So మొదటి ప్రయత్నంలో IAS సాధించడం ఇంపాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు ఇంపాసిబుల్ కాదంటే ఎవరైతే ఇలా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో IAS సాధించడం జరిగిందో వీళ్ళు ఇటువంటి స్కీమ్లే, ఇటువంటి పద్ధతులే అనుసరించేది. వీళ్ళేమి ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ కాదు. కొంతమంది ఇప్పుడు అంతెందుకు మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్, హీ మేడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23. అది 23 yearsకి ఆయన కొట్టాడు. సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా చాలామంది 23 yearsకి కొడుతున్నారు. అది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ ఈ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటే కనుక అంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా crack the syllabus into elemental parts
Second, classify the syllabus into core and non-core areas. So core areas ante endi? History, geography, economy, polity. Then science and technology, environment. Then third, draw the timetable on a daily basis, weekly basis, monthly basis, and have the yearly target. Then daily schedule should be based on the 789 formula. 7 hours of sleep, 8 hours of activity, 9 hours of study. And take mock tests, particularly in the prelims, and answer writing should be done regularly. And minimum every day you have to practice 5 questions. At least 4 questions in the general studies, 1 question in the optional subject. Then prepare current affairs. Subject-wise current affairs is important, not general current affairs, polity current affairs, economy current affairs. Then finally revise at least 3 times before appearing for the examination. So that is the 8 principles of cracking civil services in the first attempt.